नेताजी गैरहाजर रह्या तो पुत्रए करी दीधुं खातमुहूर्त। नायब दंडकना बदले तेमना पुत्रए खातमुहूर्त कर्युं। आणंदना कोठियाखाड नानी शेरडी शाळानी आ घटना शाळाना 7 ओरडा माटे खातमुहूर्तनो कार्यक्रम हतो। नायब दंडक रमणभाई सोलंकी सांसद मितेशभाई पटेलना हस्ते खातमुहूर्त थयुं। मितेश पटेल अने रमण सोलंकी गैरहाजर रह्या। बंनेनी गैरहाजरीमां रमण सोलंकीना पुत्र सिद्धार्थ सोलंकीए खातमुहूर्त कर्युं। धारासभ्यनी गैरहाजरीमां पुत्रए खातमुहूर्त करी नाख्युं। गईकाले बोरसदना कोठियाखाड गाममां आ कार्यक्रम हतो। तो खातमुहूर्तमां તમે જોઈ શકો છો કે એમએલએ એમપીના હસ્તે થવાનું હતું આ ખાતમુહૂર્ત, પરંતુ આ ખાતમુહૂર્ત નેતાજી ગેરહાજર રહ્યા અને પુત્રએ ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું। ગઈકાલે બોરસદના કોઠિયાખાડ ગામમાં આ કાર્યક્રમનું આયોજન હતું, જેમાં બંને મહાનુભાવોની ગેરહાજરી જોવા મળી હતી। કોઠિયાખાડ નાની શિરડી શાળાનો આ બનાવ છે, જ્યાં 7 ઓરડાઓનો ખાતમુહૂર્તનો કાર્યક્રમ હતો। નાયબ દંડક રમણ સોલંકી અને સાંસદ મિતેશ પટેલના હસ્તે ખાતમુહૂર્ત હતું। મિતેશ પટેલ અને રમણ સોલંકી ગેરહાજર રહ્યા। બંનેની ગેરહાજરીમાં રમણ સોલંકીના પુત્ર સિદ્ધાર્થ સોલંકીએ ખાતમુહૂર્ત કરી નાખ્યું। ગેરહાજરીમાં પુત્રએ જ ખાતમુહૂર્ત કર્યું। બોરસદના કોઠિયાખાડ ગામનો આ કાર્યક્રમ હતો। ધારાસભ્યની ગેરહાજરી અહીંયા ઉડીને આંખે વળગી હતી અને આ ધારાસભ્યના પુત્રએ જ ખાતમુહૂર્ત કરી નાખ્યું હતું। तो आणंदना बोरसदनो आ बनाव छे। नेताजी गैरहाजर रह्या तो पुत्रए ज खातमुहूर्त कर्युं। नायब दंडकना बदले तेमना पुत्रए खातमुहूर्त कर्युं। आणंदना कोठियाखाड नानी शिरडी शाळानो आ बनाव छे। शाळाना 7 ओरडा माटे खातमुहूर्तनो कार्यक्रम राखवामां आवेलो, जेमां नायब दंडक रमणभाई सोलंकी अहींया आववाना हता, परंतु ए तो આવ્યા જ नहीं। सांसद मितेश पटेलना हस्ते पण खातमुहूर्तनो कार्यक्रम हतो। मितेश पटेल अने रमण सोलंकी गैरहाजर रह्या। आ बंनेनी गैरहाजरीमां ज रमण सोलंकीना पुत्र सिद्धार्थ सोलंकीए ज खातमुहूर्त करी दीधुं। धारासभ्यनी गैरहाजरीमां पुत्रए ज खातमुहूर्त करी नाखता तर्क वितर्क शरू थई गया। गईकाले बोरसदना कोठियाखाड गामनो आ कार्यक्रम हतो, जेमां नेताजी गैरहाजर रह्या अने नेताजीना पुत्रए खातमुहूर्त करी दीधुं हतुं। आ केवी बलिहारी कहेवाय के जे कार्यक्रम होय छे, जे जनप्रतिनिधिओने त्यां आमंत्रित करवामां आव्या होय छे ने तेओ पोते तेमना हस्ते आ कार्यक्रम करवानो होय छे, परंतु तेओ गैरहाजर रह्या। आणंदथी संवाददाता जनक जागीरदार जोડાયા છે। जनक, शुं कारण रह्युं के बंने महानुभावो आ कार्यक्रममां आवी न शक्या अने पुत्रए ज आ खातमुहूर्त करवुं पड्युं? जी जनक। तो आणंदथी संवाददाता जनक जगीरदार अमारी साथे लगातार जोड़ायेला छे। फरी एक वखत आपने जणावी दीए कि आ कार्यक्रम जे छे ए 7 ओरडाओना खातमुहूर्तनो हतो, जे बोरसदना गाममां योजायो हतो, परंतु अहींया नायब दंडक गैरहाजर रह्या। जनक जागीरदार आणंदथी जोड़ाया छे संवाददाता। जनक, शुं कारण रह्युं के बंने महानुभावो गैरहाजर रह्या अने पुत्रए खातमुहूर्त करवुं पड्युं? पंकज, समग्र आणंद जिल्लामां रमणभाई सोलंकी भाजपना बहु सीनियर नेता छे। એ એક એવા નેતા છે કે જેમને પાર્ટીએ 4 વખત ટિકિટ આપી છે, એટલે ચોક્કસ કહી શકાય વગદાર નેતા છે। પાર્ટી સિનિયોરિટી કદાચ આવતા વિધાનસભા ઇલેક્શનમાં એમની પૂરી થાય એટલે રમણભાઈનો આ એક એવો પ્રયાસ ચોક્કસ છે કે એમના પુત્રને પ્રમોટ કરે છે। આ જે આખું જે ખાતમુહૂર્તની ઘટના છે એ કોઠિયાખાડથી નાની શેરડી વચ્ચે ગામ છે, ત્યાં એક પ્રાથમિક શાળાના 7 ઓરડા લગભગ 74 થી 75 લાખ રૂપિયાની રાજ્ય સરકારના શિક્ષણ વિભાગની ગ્રાન્ટ છે અને આવનારા સમયમાં આ 7 ઓરડાની સાથે નવી શાળા બનશે ને એના ખાતમુહૂર્તનો કાર્યક્રમ હતો। ગમે તે કારણથી એમણે ચોક્કસ આમંત્રણ પત્રિકાઓ પણ છપાવી છે વહીવટીતંત્રએ, અને એમાં રમણભાઈ અને સાંસદ મિતેશભાઈ પટેલ બંનેનો ઉલ્લેખ છે। તેમ છતાં બંને નેતા હાજર નહોતા અને સમગ્ર જે ખાતમુહૂર્તની વિધિ છે એ રમણભાઈના પુત્ર સિદ્ધાર્થ સોલંકીએ કરી છે। એ પ્રોટોકોલની રીતે બી વિચારીએ તો બિલકુલ ગેરવ્યાજબી વાત છે। જી પંકજ। जी जनक, आपनी बातचीत थई शकी छे रमणभाई सोलंकी साथे, शुं कारण रह्युं तेओ गैरहाजर रह्या? जी ચોક્કસ, રમણભાઈ સાથે અમે વાત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પણ ગમે તે કારણથી ટેલિફોનિક સંપર્ક નથી થયો। પરંતુ એક વસ્તુ ચોક્કસ કહી શકાય આ સમગ્ર ઘટનાક્રમમાં કે ગમે તે કારણ હોય એ પોતે તે વિસ્તારના ધારાસભ્ય जी जनक, હું આપણે અહીં અટકાવવા માંગીશ। હાલ રમણભાઈ સોલંકી આપણી સાથે જોડાયા છે, નાયબ દંડક। રમણભાઈ, આપનું સ્વાગત છે। સૌથી પહેલા તો આ જે બોરસદનો કાર્યક્રમ હતો, શું કારણ રહ્યું કે તમે તો ગેરહાજર રહ્યા પરંતુ તમારા છોકરાએ આ ખાતમુહૂર્ત કરવું પડ્યું? ના, એવું નતું। જો સાંભળો, આમાં શું ગામવાળાએ કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો, પણ એમાં બરોબર મારે જવા એવું હતું નહીં, એટલે દીકરો ગયો પણ આ લોકો મને ખ્યાલ નહીં, એમણે બેસાડી દીધો હશે, બાકી કોઈ એવું એવા કોઈ હેતુસર નહોતો ગયો એમ। પણ રમણભાઈ, એવું તો ના હોય ને કે સરકારનો આ કાર્યક્રમ હોય, સરકારની ગ્રાન્ટ આમાં ફળવાતી હોય? ગામ જ કર્યો, એ લોકોએ ગામવાળા જ રાખ્યો હતો। ગામની જે દાતા છે ને
એમણે જ રાખેલો કાર્યક્રમ હતો. હા, પણ બીજો કોઈ એવો વિષય નતો એમ. સમગ્ર શિક્ષણ અભિયાન અંતર્ગત જ આ થવાનું હતું ને ખાતમુહૂર્ત તો? ના, એટલે મૂળ કેવું હતું કાર્યક્રમ, એટલે જે તે શાળા જે તે સર્વ શિક્ષા અભિયાનમાંથી મંજૂર થયેલો હતો આખો, પણ સરકારે કોઈ કાર્યક્રમ નતો આયોજન કર્યો, ગામવાળાએ જ રાખ્યું હતું. એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ કરી શકે એમનો, જેમ કે તમારા દીકરાએ કર્યું કરી શકે? એ તો એ જે ઘટના એ ખેલદિલી છે મારી, એવું તો કઈ છે જ નહીં. ખેલદિલી વ્યક્ત કરું છું. જી રમણભાઈ, શું કારણ રહ્યું કે તમે ત્યાં ન પહોંચી શક્યા, અને કોઈ એવો સૂચના હતી કે તમારા દીકરાએ કરવાનું? ના, એવું કઈ નતું. સાંભળો, આમાં ખરેખર છે ને, હું મારે થોડુંક એક ટેસ્ટ કરાવવાનો હતો. હું ગયો હતો દવાખાનામાં. હા, મારે એટલે હું ત્યાં ગયો નતો. એટલે પેલા એ કહ્યું છે કે તમે કોઈ પરિવારમાંથી આવશે, તો બેને ખબર નહીં, અને જેને કાર્યક્રમ રાખ્યો છે એને બોલાયા, બાકી કોઈ વિષય એવો નતો. જી રમણભાઈ, તમે એવું સ્વીકારો છો ને કે આવું ન થવું જોઈએ? ના, 100%. હું પોતે 100% સ્વીકારું. એમાં જે બનેલું હોય તો 100% સ્વીકારવું જોઈએ. જી રમણભાઈ, આભાર અમારી સાથે જોડવા માટે. તો નાયબ મુખ્ય દંડક ગુજરાત વિધાનસભા રમણભાઈ સોલંકી આપણી સાથે જોડાયા, અને તેમણે કહ્યું છે કે આ જે કાર્યક્રમ હતો તેમાં તેઓ જઈ નહોતા શક્યા એક હોસ્પિટલમાં જવાના કારણે, પરંતુ તેમના દીકરાએ જે કરી દીધું એ કદાચ ગામ લોકોના આગ્રહને કારણે કર્યું હોઈ શકે છે. આ હું પણ માનું છું કે આ ન હોવું જોઈએ એવું તેમણે કહ્યું છે, અને આ ખોટું છે, અને તેના માટે તેમણે ખેલદિલી પણ વ્યક્ત કરી છે. રમણભાઈ સોલંકી નાયબ મુખ્ય દંડક ગુજરાત વિધાનસભા અને બોરસદના ધારાસભ્ય છે, અને બોરસદના આ જે કોઠિયાખાડ નાની શેરડી આદર્શ પ્રાથમિક શાળા છે, જ્યાં સમગ્ર શિક્ષણ અભિયાન અંતર્ગત 7 ઓરડાનું આજે ખાતમુહૂર્ત થવાનું હતું, એ ખાતમુહૂર્ત એમની જગ્યાએ એમના દીકરાએ કર્યું છે, જેને લઈને તેમણે ખેલદિલી વ્યક્ત કરી. ગોંડલમાં અલ્પેશ કથિરિયા વર્સિસ ગણેશ જાડેજા. ગણેશ જાડેજાના સમર્થકો પર કાર ચઢાવવાનો પ્રયાસ, જે બાદ લોકોએ કાર ચાલકને પોલીસની હાજરીમાં માર માર્યો. આ તસવીરો જુઓ. ગણેશ જાડેજાના સમર્થકો પર કાર ચઢાવવાનો પ્રયાસ થયો. જે વિડીયો સામે આવ્યો છે એ સ્પષ્ટ દેખાય છે, અને ત્યારબાદ પોલીસે જે કાર ચાલક હતો તેની અટકાયત કરી લીધી છે. ગોંડલમાં રાજકારણ હવે ગરમાયું છે, કારણ કે અલ્પેશ કથિરિયા જે આજે સવારથી જ ગોંડલમાં આવ્યા, અને ગોંડલમાં આવ્યા પછી તેમણે જે શરૂઆત કરી ત્યારે તેમના સમર્થકો પણ હતા, તો સાથે સાથે વિરોધમાં પણ ઘણા લોકો રસ્તા પર ઉતર્યા હતા. અને બંને તસવીરોમાં આપ જોઈ શકો છો કે ગણેશ ગોંડલ છે એ પણ ત્યાં જોવા મળ્યા, અને તેમના સમર્થકો પણ જોવા મળ્યા. તો બીજી તરફ અલ્પેશ કથિરિયા છે, એમના સમર્થકો પણ જોવા મળ્યા. અહીંયા અલ્પેશ કથિરિયા જે છે તેમના સમર્થકો અહીંયા જે આવ્યા હતા, અને તેમણે કાર ચઢાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, અને આ કાર ચઢાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો ગણેશ જાડેજાના સમર્થકો ઉપર. આ પોલીસે કાર ચાલક છે તેની અટકાયત કરી લીધી છે. અહીંયા ગોંડલનું રાજકારણ હવે ગરમાયું છે. ભરૂચમાં 2 પિકઅપ ચાલકોનું જોખમી ડ્રાઇવિંગ. અંકલેશ્વર નજીક નેશનલ હાઈવે 48 પર જોખમી ડ્રાઇવિંગ કરતા જોવા મળ્યા. આ તસવીરો જુઓ. આ કેટલું જોખમી છે, અને એ પણ નેશનલ હાઈવે પર. બંને પિકઅપ ચાલકે હાઈવે પર રેસ લગાવી હોય એવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા. આ જે ટ્રકનો ચાલક છે, પિકઅપનો ચાલક છે, એ કદાચ નશામાં હોઈ શકે છે. જોખમી ડ્રાઇવિંગ ભયાનક અકસ્માત પણ નોતરી શકે છે. પોલીસે કડક કાર્યવાહી કરવી જરૂરી છે, કારણ કે આ પ્રકારના દ્રશ્યો નેશનલ હાઈવે હોય કે પછી કોઈ પણ જાહેર રસ્તા પર હોય, ક્યારેય ના ચલાવી શકાય. રોડ પર પિકઅપ ચાલકોનું આ પ્રકારનું જોખમી ડ્રાઇવિંગ ઉદાહરણ રૂપ કાર્યવાહી થાય એ ખૂબ જરૂરી છે, કારણ કે આ એક મોટો અકસ્માત નોતરી શકે છે. આ પ્રકારનું જોખમી ડ્રાઇવિંગ કોઈ પણ જગ્યાએ જાહેર રસ્તા ઉપર થાય તો પોલીસે ત્વરિત ધોરણે સમયનો વેડફાટ કર્યા વગર કાર્યવાહી કરવી જોઈએ. સુરતમાં અકસ્માત થયો અને બાળકનું મૃત્યુ થઈ ગયું. 4 લોકો ઘવાયા. વેસુ વિસ્તારમાં કાર અને રિક્ષા વચ્ચે અકસ્માત થયો. રિક્ષામાં સવાર 1.5 વર્ષના બાળકનું સ્થળ પર મૃત્યુ થયું. 4 લોકો ઘાયલ થયા છે, સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે. કાર ચાલકને લોકોએ પકડી પોલીસના હવાલે કર્યો. કાર ચાલક રોંગ સાઈડમાં આવતો હોવાનો પરિવારનો આરોપ છે. બેફામ કાર ચાલકે રિક્ષાને ટક્કર મારી હોવાનો પણ આરોપ છે. તો બેફામ અકસ્માતમાં બાળકનું મૃત્યુ થયું હતું. આ તસવીરો સામે આવી છે. વેસુ વિસ્તારનો બનાવ. કાર અને રિક્ષા વચ્ચે અકસ્માત થયો હતો. કાર ચાલકે રિક્ષાને ટક્કર મારી હોવાનો આક્ષેપ થયો છે, જેમાં 1.5 વર્ષના બાળકનું મૃત્યુ થયું છે. 4 લોકો ઘવાયા છે. અમદાવાદમાં યુવકની ઢોર માર